SBN سیکولر بنگال نیوز کے ناظرین کو سلام، نمستے، ست سری اکال، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی حوصلہ افزائی سے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کا 14واں کل ہند اردو کتاب میلہ 2022 کلکتہ کے حاجی محمد محسن اسکوائر میں منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح ریاستی وزیر محکمہ اقلیتی امور و مدرسہ تعلیم جناب محمد غلام ربانی نے فیتا کاٹ کر کیا۔ اس پروقار میلے میں تقریباً 30 بک اسٹال ہے، جہاں تدریسی و غیر تدریسی ہر طرح کی کتابیں دستیاب ہیں۔ یہ میلہ 17 فروری سے 27 فروری تک جاری رہے گا۔ روزانہ دن کے 12 بجے سے رات 8 بجے تک مختلف طرح کے پروگرام پیش کیے جائیں گے، جس میں یک بابی ڈرامہ مقابلہ اسکول، جنرل کوئز، سٹ اینڈ ڈرا، یک بابی ڈرامہ مقابلہ کالج و یونیورسٹی، نعت خوانی طالبات کے لیے، بیت بازی فی البدیہہ، نظم خوانی کیفی یا ساحر کی ایک نظم، غزل خوانی میر اقبال وحشت کی کوئی ایک غزل، مباحثہ کالج و یونیورسٹی، ادبی کوئز، کتابوں کا اجرا، نعتیہ مشاعرہ، خراج تحسین وسیم کپور اور اظہر عالم، اسکٹ اور ڈرامہ، قومی مشاعرہ، ڈرامہ ذکر میر، خواتین کا مشاعرہ، ترئی مشاعرہ وغیرہ پیش کیا جائے گا۔ ساتھ ہی معروف آرٹسٹ وسیم کپور، اظہر عالم، لتا منگیشکر، دلیپ کمار، بپی لہری اور سندھیا مکھرجی کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ میلے کے آخری دن تقسیم انعامات کا ہوگا۔ آج پہلی روز افتتاحی پروگرام کی صدارت اکیڈمی کے وائس چیئرمین جناب ندیم الحق نے کی۔ خیر مقدمی کلمات جناب محمد سید شہاب الدین حیدر نے ادا کیا۔ نظامت کے فرائض جناب ڈاکٹر دبیر احمد نے انجام دیا۔ مہمان خاص سیکریٹری محکمہ اقلیتی امور و مدرسہ تعلیم جناب غلام علی انصاری، سیکریٹری جناب GH عبید الرحمان کے علاوہ چاند محمد صاحب، ڈاکٹر نوشاد عالم صاحب، الیاس اصلاحی صاحب، بورو چیئرپرسن ریحانہ خاتون، جناب ابو طاہر قمر الدین، پروفیسر غلام سرور، جناب ریحان عالم، جناب ذوالفقار حسین، AKM فرحات، جناب پرویز رضا، جناب اشتیاق احمد راجو، جناب مختار علی، شاعر حلیم صابر، پروفیسر امتیاز وحید، جناب حبیب الرحمان، جناب نسیم عزیزی، جناب اویس کرنی، جناب منصور حسن، محترمہ طلعت سمیع، پروفیسر درخشاں زرعی اور شمس الصالحین تھے۔ تمام مہمانوں کا استقبال اکیڈمی کے سیکریٹری نزہت زینت نے اتریو، گلدستہ اور شیلڈ پیش کر کے کیا۔ آج کی تقریب میں 3 کتابوں کا اجرا کیا گیا، جن میں ایک اکیڈمی کی کتاب خبرنامہ، دوسرا ادب اطفال، تیسرا کلام درد شامل ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر اقلیتی امور و مدرسہ تعلیم جناب غلام ربانی نے اردو کی ترقی کے لیے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ثقافت اور زبان کو بچا کر رکھنا ہے۔ اردو اکیڈمی ہماری جان ہے، اس جان کو ہمیں ہی بچانا ہے۔ انہوں نے اکیڈمی کو PCS اور IS کوچنگ سینٹر کھولنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف کلکتہ بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کی نظر ہم پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری ریاستوں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بنگال میں اردو نہیں ہے، جبکہ کلکتہ کے کئی علاقے، آسنسول، مرشد آباد، اسلام پور وغیرہ اردو کا مضبوط قلعہ ہے، جسے دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ان علاقوں میں جہاں اردو بولنے والے 10% ہیں، وہاں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی پورے ہندوستان کی نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کے زمانے میں اردو اکیڈمی کو سالانہ 1 کروڑ سے کم کا بجٹ دیا جاتا تھا، جبکہ ممتا سرکار کے آنے کے بعد اکیڈمی
के बजट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी हम लोग सालाना 12.5 करोड़ दे रहे हैं। आइंदा दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मैं उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन मेंबरान और अफसरान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 65 फ्री कोचिंग सेंटर कायम किया, जिसमें से 1 दर्जन हायर सेकेंडरी लेवल में है। उम्मीद है आइंदा मज़ीद सेंटर कायम किए जाएंगे। इसके साथ ही WBCS की फ्री कोचिंग भी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस रियासत में भी रहते हैं वहाँ की ज़बान, पढ़ाई लिखाई हमें ज़रूर आनी चाहिए, तभी हम तरक्की की राह पे गामजन हो सकते हैं। इसी के पेश नज़र मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से बंगला में डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहा है। उर्दू एकेडमी से हौसला पाकर लोग उर्दू में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें लिख रहे हैं। इस वक्त उर्दू एकेडमी की लाइब्रेरी में 70,000 किताबें हैं। इतनी किताबें पूरे एशिया के किसी लाइब्रेरी में नहीं हैं। तमाम किताबों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। बहुत जल्द डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए मेरे दफ्तर से जो भी मदद की ज़रूरत होगी हम उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ कर लें और इसकी सही मॉनिटरिंग ना हो तो फिर कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, लिहाजा मॉनिटरिंग पर ख़ास ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे महकमे से जो भी मदद की ज़रूरत होगी मैं करूँगा, लेकिन आप लोगों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में जो मुजाहिदीन आज़ादी थे जिन्होंने अपने जान माल की कुर्बानी दी है और वो गुमनाम हैं, उन्हें भी सर्च करके किताब मरतब की जाए। इसके लिए जो भी खर्च होगा उनका दफ्तर देगा। उबैदुर्रहमान साहब ने कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल के बाद उर्दू एकेडमी का किताब मेला लगा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि स्कूल कॉलेज खुलने के साथ ही ये किताब मेला लगा है। इस मेले के ज़रिए तलबा तालबात की इज़्ज़त अफजाई होती है और इन्हें किताब के साथ जुड़े रहने का मौका मिलता है। ग़ुलाम अली अंसारी साहब ने कहा कि जिस मकसद के लिए ये किताब मेला लगाया गया है मुझे उम्मीद है वो पूरा होगा। उन्होंने कहा कि उर्दू की तरक्की के लिए इस किस्म के मेले काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने उर्दू एकेडमी के तमाम प्रोग्रामों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब ने अपने सदारती खुतबे में कहा कि उर्दू का फ़रोग़ एकेडमी का काम है, जिसे एकेडमी से मुंसलिक तमाम लोग खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एकेडमी का क़याम अमल में आया था उस वक्त से 2011 तक एकेडमी का बजट सिर्फ 95 लाख के करीब था। बजट का ज़्यादा हिस्सा तनख्वाह देने और इमारत की मेंटेनेंस में लग जाता था, जिसकी वजह से एकेडमी न तो कोई बड़ा प्रोग्राम कर पाती थी और न ही किताबों का ज़ख़ीरा। ममता सरकार आने के बाद हर साल बजट में इजाफा होता गया है और अब 12.5 करोड़ हो गया है। साथ ही साथ इस्लामपुर और आसनसोल में एकेडमी की शाखें खोली गई हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में किताबों की फ़रोख्त के साथ साथ सकाफ़ती प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि वसीम कपूर, अजहर आलम, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, बप्पी लहरी और सिंधिया मुखर्जी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। नदीमुल हक ने वज़ारत अक़लियती उमूर के वज़ीर और उनके महकमे के ताउन का शुक्रिया अदा किया।